बंधु माने आजिर भिडियो आपणक जीवनर सेही मोड़ विषय अटे जोठारे सबकिछि परिवर्तन होई पारे, जोठारे पुराना दुख निराशा एवं बोझ धीरे धीरे क्षीण हो जाए। नूतन आलोक, नूतन संभावना एवं आपणक जीवन रे प्रवेश पाई नूतन सम्मान पाई स्थान सृष्टि करे। बंधु माने मु जाने जे आपण मानक मध्यरु अनेकंक पाई जीवन बहुत दिन धरी अत्यंत भारी, जंत्रणादायक, क्लांतिकर एवं केतेक समय प्राय असह्य अनुभव होइछि। प्रत्येक दिन आपणक मनरे नूतन चिंता भाराक्रांत हुए, जेपरी एक अदृश्य झड़ निरंतर आपणक चारि पाखरे घूरी बुलुछि। आपण उठिबा मात्रे भाराक्रांततार एक भावना स्थिर होई जाए, जेपरी आपण रातिरे मध्य कोनोसी आश्वस्ति पाइले नाही। दिन सारा काम करिबा समय मध्य आपणक मन शांति पाए नाही। जेतेबेले आपण शेषरे बिछणारे सोई पड़ती, क्लांत होई जाती, निद आपणक ठारू दूरेई जाए। जेतेबेले आपण आखि बंद करती, सेतेबेले आपणक मनरे शह शह प्रश्न घूरी बुलिबाकु लागे। एहा केते समय चलिबो? आपणक कठिन परिश्रम फल देबा पूर्वरु केते समय लोक माने आपणकु व्यवहार करी पछ फेराइबे? आपण सचोट भाबरे काम करिसंती, आपण सकाळरू संध्या पर्यंत परिश्रम करिसंती, आपण अन्य मानकु सहाय्य करिसंती, आपणकर परिवार पाई आपण निजर खुशी, इच्छा एवं सांत्वना को पासोरी देइछंती। तथापि प्रतिबदल रे आपण प्रायतः एपरी जिनिस पाइछंती जहाँ आपण केबे स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिले। आर्थिक कष्ट आपणकु एते परिमाण रे घेरी रखिछि जे मौलिक आवश्यकता पूर्ण करिबा मध्य एक संघर्ष पालटिछि। आपणकु सब किछि पाई युद्ध करिबाकु पडुछि। पिला मानकर शिक्षा खर्च, मासिक घर खर्च, चिकित्सा एवं ऋण किस्ती। काली परिस्थिति आहुरी खराब होई पारे बोली एक निरंतर भय रहिछि। संपर्क रे विश्वास भांगी जाइछि। आपण जे लोक मानकु निजर बोली भाबुथिले, जे मानक पई आपण आपणकर जीवन उत्सर्ग करिथिले एवं सेमानकर खुशी सुनिश्चित करिबा पई आपणकर निद्रा को बलिदान देइथिले, सेमाने आपणक सहित ठिया होई नथिले। जेतेबेले आपण असुविधारे थिले, जेतेबेले आपणको समर्थन, बुझामणा एवं साहाय्यकारी हाथ सबुठारु अधिक आवश्यक थिला, सेमाने आपणकर जंत्रणा को दूरेई जाउथिले किंबा अणदेखा करुथिले। एही जंत्रणा गभीर, कारण यह केवल आर्थिक किंबा शारीरिक नुहे, यह भावप्रवण विश्वासघात एवं गभीर एकाकीतार जंत्रणा। आपण प्रायतः भाबुछंती जे यह आपणक सहित काहेकि घटुछि। आपण कहार क्षति करि नाहंती, तथापि आपण एते कष्टर सम्मुखीन हेउछंती। निदरु उठिबा परे आपण एक शून्यता अनुभव करुछंती, जेपरी आपणक छाती उपरे एक भारी पत्थर बसी रहिछि। आपण अन्यमानक पाई दौड़ी दौड़ी सेमानक काम परिचालना करी एवं सेमानक समस्यार समाधान करी दिन बिताई दियंती। तथापि जेतेबेले आपणकर पाଳି आसे, केही आपणक विषय पचारंती नाही। रातिरे जेतेबेले समस्ते सोईथांती, आपण एका जाग्रत होई सोईथांती। पुरुणा स्मृति पुनर्बार उभा हुए। जो माने आपणक सहित विश्वासघातकता करिथिले, सेमानक कथा आपणक मनरे प्रतिध्वनित हुए एवं लुह बहिबाकु लागे। आपण केबे कहार मंद कामना करि नथिले, आपण सबुबेले अन्य मानक मंगल चाहुथिले, किंतु प्रतिबदल रे आपण ताश्चल्य, अवहेला एवं केतेक समय खोला अपमान पाइथिले। बंधु माने एही भिडियोटी स्वतंत्र एवं अनन्य, कारण आमे एक बड़ परिवर्तन विषय आलोचना करिबाकु जाउछु, जहा खूब शीघ्र आपणक जीवनर द्वार रे ठक ठक करि पारे। जदि आपण अनुभव करिसंती जे आपणकर जीवन केबे भी सुधुरिब नाही, जदि आपण बारंबार समान विपद रे पड़ी क्लांत होइछंती, जदि आपण चेष्टा करिसंती, प्रार्थना करिसंती एवं समाधान खोजी बारंबार निराशार सम्मुखीन होइछंती, तेबे एही भिडियोटी आपणक पई।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୀମାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ରଖେ। ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ସେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ଶନିଦେବ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ପାସ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଆସେ, ଏହା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ନୂତନ ପଥ ଉଭା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଖୁସି ପୂର୍ବ ଟେନସନ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବଦଳାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଆଣିପାରୁଥିବା ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ସୁଗମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ଏକାଥରକେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିବ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଧୀର ପ୍ରସାରଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଖିବେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏକ ଅତୀତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ପୁଣି ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ କଷ୍ଟକର, ଭାରୀ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିକର କରୁଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି କିମ୍ବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହସି ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଏହା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ରୋଜଗାର, ଭାବନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଫସିଗଲେ। ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାଲିଯାଏ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଫାଶରେ ପ୍ରଥମେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲପଣିଆ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହୃଦ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପତନକୁ ନେଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍କପଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବଳ ପୁରୁଣା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ପଥରେ ଚାଲିବେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ସମୟ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଶନି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ନୂତନ ପଥ ଉଭା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ବହନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ।
ଏକ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିଦେଶୀ ଦେଶ କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହା ଏକାଥରକେ ଘଟିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଧୀର ପ୍ରସାର। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଖିବେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏକ ଅତୀତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଏକ ନୂତନ ବୈଠକ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତଥାପି ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ତରବରରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶି, କଳା କପଡ଼ା, କମ୍ବଳ, ଲୁହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିରି ଡାଲି ଭଳି ଜିନିଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ହିସାବକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଗବାନ ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ।